चलो एग्जाम्पल ए ले रहे हैं, ठीक है, जो तो शुरू करें कि भी मान लो तुहाडे कोल एसएच उन्होंने ये किया कि तुहाडे कोल 43.6 43.6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਲੱਸ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 340.25 ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ 383.85 ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ मैं यही आंसर फाइनली लेके आ जाना बेटा, ठीक है, तो उत्थे मेरे नू नंबर पूरे नहीं मिलने, प्लस दे नंबर हाफ मिल जू, 1.5 नंबर उन्होंने घट जाना जे 2 नंबर का न्यूमेरिकल। क्यों? मैनू आंसर नू एक्सप्रैस करन लगे सिग्निफिकेंट फिगर दी काउंटिंग दा ध्यान रखना पेगा। जदों भी एडिशन या सबट्रैक्शन करदा होवांगे, तुसी एडिशन कर रहे हो, सबट्रैक्शन करदे पे हो, हमेशा आंसर दे विच तुसी जिहड़ियां डेसिमल तो बाद डिजिट्स ने इनू काउंट करना जरूरी होएगा, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਡਿਜਿਟ ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਆ, ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ 3 ਵਾ, ठीक है, जे मैं एक डेसिमल तक का रिजल्ट रिटेन करना वा है ना, ते मेरी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जानी। इन्नी गल समझ लगी? यस सर। यस सर। ਇਹਦੇ ਚ मैं सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करनी, मैं डेसिमल तो बाद वाले डिजिट का ध्यान रखना। सो इनू राउंड ऑफ करके, इनू राउंड ऑफ करांगा, मेनू सिंगल डिजिट तक रिजल्ट चाहिए। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਰਾਉਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਰਾਉਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦੇ 5 ਰੂਲ ਪੜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਸਟ ਰੂਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਡਿਜਿਟ 5 ਤੋਂ ਸਮਾਲਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ 5 ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਡਿਜਿਟ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹ 5 ਆ, है ना, फिर असी उस तो बाद देखेंगे कि भी इट विल फॉलो द डिजिट अदर दैन 0, ठीक है। जे इस तो बाद नंबर जेड़ा वा अदर दैन 0 आ, फिर की करांगे? कोई आवाज आ रही? यस सर। यस सर। हुन जे मैं इनू राउंड ऑफ करना, की करांगा बेटा? मैं ऐसे इनू राउंड ऑफ करन लगे की आंसर लिखा है मैं? सर इवन नंबर वैसे ही आएगा, ऑड नंबर में +1 कर देंगे। अपना ऐसे इवन सुनो, मैं रिपीट कर रहा गल, जेडे डिजिट नू ड्रॉप करना, ये बुत रूल दी लोड़ पैनी आ, इन्हां नू ना भुल्लियो। If the digit to be dropped is 5 followed by nothing or कहना जी followed by 0, ठीक है, then we always check the preceding digit। फिर उसको preceding digit check करांगे, it is even or odd। If it is even, then always increase by if it is even, then always remain as such। If it is odd, then always increase by 1। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ even ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ even ਹੈਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਕੇ 383.8 ਆ ਜਾਏਗਾ। क्या आ गल समझ लगी? यस 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 सर। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰਿਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਅ ਰੋਡ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਕੋਈ ਰੋਡ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 43.6 ਆ ±0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फाइनल टेंपरेचर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 73.2 ਆ ਗਿਆ, ठीक है, ±0.1 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा जी कैलकुलेट डिफरेंस इन टेंपरेचर। हुन जदों मैं डिफरेंस इन टेंपरेचर कढना वा, ठीक है, ते डिफरेंस इन टेंपरेचर θ2 θ1 करांगा 73.2, ठीक है जी, -43.6। आ सॉल्व करके जिन्ना आएगा एस सच आंसर दे विच जेड़ा वा तुसी इक्को चीज दा ध्यान रखोगे कि डेसिमल तो बाद एक सिंगल डिजिट दे विच आंसर एक्सप्रेस करना सी। क्या इन्नी गल समझ लगी? यस सर। यस सर। यस सर।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਰਰ ਆਏਗੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਰਰ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ 2 plus delta theta 1 यानी वो 0.2 plus 0.1 करके मेरे को 0.3 डिग्री सेल्सियस मेरी एरर आ जाएगी। सो ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟ ਮੇਰੇ ਕੋ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾ है ना ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਸਟ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਚ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਸੀ ਲੈਂਥ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਦੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਸੁਣੇਗਾ ਟੋਟਲ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਨਸਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਸਟ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਲੀਸਟ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸੀਮਲ ਚ ਜਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਇੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਆਨਸਰ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ यस सर सर एक मिनट रिपीट करना आवाज नहीं आ रही थी ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਜਿੱਚ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਚ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਡਿਜਿਟ ਆ ਆਨਸਰ ਦੋ ਡਿਜਿਟਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਸਟ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ यानी एक सिंगल डिजिट डेसिमल तो बाद जड़ा ना आंसर च एक सिंगल डिजिट तक आंसर लिख के दवांगे क्लियर है यस सर चलो हुन दूसरी गल ये कह रहा बेटा कि जे मल्टीप्लाई करदे पे मान लो इन्होंने लेंथ दित्ती 2.1 प्लस माइनस 0.1 मीटर ब्रेथ में इन्होंने देती 1.23 प्लस माइनस 0.2 मीटर कैलकुलेट एरिया कैलकुलेट करो ठीक है ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਥ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਥ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1.23 ਇਨਟੂ 2.1 ਲੈਟ ਮੀ ਸੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ 3.456 ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਨਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾ ਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਰਰ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਈਆਂ ਐਰਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ ਐਰਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ सर डेल्टा अपॉन टू डेल्टा रिलेटिव ਨਾਮਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚ ਬਣੇਗਾ ਡੈਲਟਾ a/a ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਲਟਾ l/l ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ b ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਚ ਕੱਲਾ ਡੈਲਟਾ a ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡੈਲਟਾ a ਕੱਢਣਾ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ a ਡੈਲਟਾ l/l ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ b/l ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਵਿਦ ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੀਸਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਸਟ ਡਿਜਿਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ 3 ਸੀਗੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਚ 4 ਆਈਆਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜਿਟ ਆ ਉਹ ਲੀਸਟ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਉਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਚ ਲੀਸਟ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ यस सर ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਲਟਾ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 0.432 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋ
ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੈਲਟਾ ਏ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਚ ਹੈਗੀਆਂ 4 ਡਿਜਿਟ, ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ, ਇਹ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨੇ ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ? 2 सर 2 2 से 2 ਸਰ ਆਨਸਰ 2 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਯਾਨੀ 5 ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਡਿਜਿਟ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਡਿਜਿਟ ਅਦਰ ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ 1 to 9 ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਡਿਜਿਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ 1, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ? सर 3.4 3.6 3.5 मान्या की कह रही दोबारा बोल। सर 3.46 नहीं होगा? 3.46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੋ ਗਏ? सर 3 2 3 ਹੈ सर 3 3 ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਬੁੱਕ ਗੋਲੀ ਤੈਨੂੰ ਰੂਲ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦਿੱਤਾ ਰਾਉਂਡਿੰਗ ਆਫ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੂਲ ਪੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥਰਡ ਰੂਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਫ ਦ ਡਿਜਿਟ ਟੂ ਬੀ ਡ੍ਰੌਪਡ ਇਜ਼ 5 followed by digit other than 0 then proceeding digit always increase by 1। ਪੁੱਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਚ ਬੋਲਾ ਇਹ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਜਿਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 0 ਆ ਜਾਵੇ, 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਜਿਟ ਆ, ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਡਿਜਿਟ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਔਡ ਆ ਕਿ ਇਵਨ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? यस सर ਯੈਸ ਸਰ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜਿਟ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ ਉਹ 5 ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਅਦਰ ਦੈਨ 0 ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਅਦਰ ਦੈਨ 0 ਯਾਨੀ 1 to 9 ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਛਲੀ ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? सर अगर 5 की जगह कोई और हो, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। 5 की जगह कोई और हो तो वो इंक्रीज होगा मंथली? ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜਿਟ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨੀ ਜੇ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟਰਮ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਡਿਜਿਟ ਐਸ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਡਿਜਿਟ ਇੱਕ ਵਧਣੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜਿਟ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਜੋ 5 ਹੀ ਆ ਗਈ, ਮਿਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਪਿਛਲੀ ਡਿਜਿਟ ਵਧਾਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣੀ, ਉਦੋਂ 3 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ 5 ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਡਿਜਿਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਡਿਜਿਟ 1 to 9 ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, 1 to 9 ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ 0 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, 1 to 9 ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਹ ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਔਡ ਆ ਕਿ ਇਵਨ ਆ। ਜੇ ਇਵਨ ਆ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਜੇ ਔਡ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੂਗੇ। क्या 3 रूल लास्ट ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਰਾਉਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਬੇਟਾ? यस sir पूछना था ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ। सर पता नहीं मुझे भी सर, जो आपने लिखा है 3.456 और 5 को हमने राउंड ऑफ करना है जिसमें, तो मान लो 3.4567 होता है, ऐसे ही 2 डिजिट्स होती है आगे। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਾਉਂਡਿੰਗ ਲਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਆ, ਇੱਕ ਚ 2 ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ? 2 तक। 2 ਤੱਕ। 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਡਿਜਿਟ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਜਿਟ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਜਿਟ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਚੱਲੋ। ओके सर। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਇਮਲ ਅਗਲੀ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰੂਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਚੱਲੇ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਰੂਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर। एक्सक्यूज मी सर ਹਾਂ ਮਾਨੇ।
सर जो अगर हम एग्जैक्ट नंबर्स के साथ अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो फिर हमें किस हिसाब से लगाने डेसिमल पॉइंट्स एडिशन में? एग्जैक्ट नंबर ना मतलब सर जैसे मान लो इसका हमें पेरीमीटर निकालना होता है सर, उसमें फिर हमारे को करना होता है ना 2 इंटू एल प्लस बी सर, तो उसमें 2 के बाद तो पॉइंट कुछ है ही नहीं, तो फिर जो आंसर लिखेंगे वो एग्जैक्ट नंबर में लिखेंगे या फिर जितना भी डेसिमल होगा उसमें? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਇੰਟੂ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.23 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2.1 ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ 2 ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2 ਇੰਟੂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ 1.23 ਤੇ 2.1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 3.33 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਲਿਖ ਲਵਾਂ 3.33 ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ अपने को नंबर कितना बन गया 2 3 का 6 आ गया यस सर ठीक है ना जे पुत ध्यान ना सोचो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟਵਾਈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦਾ ਲੈਂਥ ਪਲੱਸ ਬ੍ਰੈਡਥ ਅਸਲ ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਰੂਲ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 3 ਡਿਜਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਡਿਜਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆਫ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹ ਡਿਜਿਟ ਮੇਰੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 5 ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ 6.7 ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਲੀਅਰ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਵਾਲਾ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 2 into 1 plus ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ 2 ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਆਨਸਰ ਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਡਿਜਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਡਿਜਿਟ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਨੰਬਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਜਿਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਯੈਸ ਸਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ 3.456 ਆਪਣਾ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 3.5 3.5 ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਐਰਰ ਆਈ ਆ 0.432 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਐਰਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਸੀਮਲ ਚ है ना 0.1 ਤੇ 0.2 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ 3 ਡਿਜਿਟ ਚ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ 3 ਤੇ ਰਾਉਂਡਿੰਗ ਆਫ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ ਸਮਾਲਰ ਆ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਡਿਜਿਟ ਐਸ ਸੱਚ ਮੇ ਕੋ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਯਾਨੀ ਏਰੀਆ ਐਰਰ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0.2 ਆ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਯੈਸ ਸਰ यस सर ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਮਤਲਬ ਐਰਰ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋਗੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਚ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰੂਲ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋਗੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਡਿਜਿਟ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਐਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ क्लियर है निकल यस सर सर ये मल्टीपल कैलकुलेशन में सेम रहता है सारे रूल? हाँ जी सर जो मल्टीपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जैसे x plus x over z कुछ भी हो डिजिट्स तो उसमें भी ये रूल सेम? जिथे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ना उथे यही रूल रहने हुण मैं कुछ फार्मूले दसन लग्या ठीक है वो दिमाग च रखियो लोड पैगी आपां नूं ठीक है न्यूमेरिकल करदे ने इसे दी गल पहले कंप्लीट करांगा फिर अगे कंटिन्यू करें कुछ फार्मूले ठीक है जी जेडे तुहाडे कोल एसएच +2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 4th ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਓਮਸ ਲਾਅ ਪੜਿਆ ਵਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਲੈਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ कुछ फॉर्मूले लेके देन लगे दिमाग च रखियो कैपेसिटर ऐसा चौथा दसन लगे किस डिवाइस नु कहने ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕल ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਏਸੀ ਮੰਨ ਲਓ 30-40 ਸੈਕਿੰਡ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਔਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 30-40 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕਿਓ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪਰ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਕੰਡੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੈਪੈਸੀਟਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਕੰਡੈਂਸਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯਾਨੀ ਵੋਲਟੇਜ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ Q = CV। Q ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਆ, Q ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਆ, C ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆ, ਤੇ B ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਐਚ +2 ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲਾ +2 ਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਚ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਓਮਸ ਲਾਅ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, V = IR, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਸਐਚ, ਬੋਰਡ ਕਲੀਅਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes. सारे सही? हाँ जी सर। गुरकीरत पे तू चेक कर बेटा, इधर उधर हो थोड़ा जा, तेरे डाटा प्रॉब्लम होएगी कोई। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਡ सर मैं रिजॉइन कर लगा फिर ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲੋਂ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੈਰਲਲ ਚ ਅਟੈਚ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 1/Rp = 1/R1 + 1/R2। ਇਹੀ ਦੋਨੋਂ ਰਿਵਰਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्या ये निकल सर सेकंड फार्मूला क्या था? आ वाला ये ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੋੜੀ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਬਣਦੀ, ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਏਗੀ। ਪੈਰਲਲ ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। चल ਹੁਣ ਹਜੇ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਰਰ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਐਰਰ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਰਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਐਰਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਐਰਰ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ ਐਰਰ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ। क्या आप दोनों रिजल्ट क्लियर है? यस Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੋ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ 10th ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 1/u + 1/v = 1/f, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 1/v - 1/u = 1/f। ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਿੱਥੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਐਰਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗਾ डेल्टा Rp/Rp
equal to rp square equal to delta r1 by r1 square plus delta r2 by r2 square। इतने ये जो लिखा तो ये आ जाएगा डेल्टा cs over cs square equal to delta c1 by c1 square plus delta c2 by c2 square। सो रेसिप्रोकल जिथे टर्म आनी आ जिथे भी रेसिप्रोकल एडिशन या सबट्रैक्शन आनी है उथे एरर कड्डन दे आ स्टैंडर्ड फार्मूले डायरेक्ट यूज होंगे। आ गया इतने इथे चलना मिरर फार्मूला होवे या लेंस फार्मूला होवे है ना जदों इनु लाना इथे प्लस माइनस का ध्यान रखांगे मिरर फार्मूला वा के लेंस आ पर एरर दोनों केस सेम मेथड नाल निकलदी। एरर का फार्मूला होएगा डेल्टा u by u स्क्वायर प्लस डेल्टा b by b स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा f by f स्क्वायर। आ इनी एरर का फार्मूला होएगा। क्या इना क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये सारे दे सारे फार्मूले दिमाग च रखियो जिथे भी रेसिप्रोकल एडिशन या सबट्रैक्शन का कोई न्यूमेरिकल होएगा उथे एरर कढन वास्ते मेनू ये मेथड जेड़ा आंदा होना चाहिए। क्या इना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हुन जेड़ा फोर्थ न्यूमेरिकल कह रहे सी क्या हो जाएगा? Excuse me, sir. जो राइट हैंड साइड पे फोर्थ और फिफ्थ न्यूमेरिकल्स है सर उनमें v और u की वैल्यू बताना सर एक बार। वो तो u दे d ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ते इमेज डिस्टेंस मिरर फार्मूला नहीं पढ़िया था? ओके सर। u मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है v मेरी इमेज डिस्टेंस है f में इक्वल फोकल लेंथ ऑफ मिरर या फोकल लेंथ ऑफ लेंस होएगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हो गए नोट करा कंटिन्यू। Yes. Yes, sir. ਹੁਣ फोर्थ न्यूमेरिकल जेड़ा शीट वाला सीगा हो जाएगा वो वाला। Yes, sir. चलो ਤੁਸੀਂ शीट कंप्लीट करनी है कल संडे है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ठीक है शीट कंप्लीट करोगे सारी ਤੁਸੀਂ और सॉल्व करके ग्रुप च पाओगे मैं उस तो बाद सॉल्यूशन पाने हैं ਉਹਦੇ ठीक है जी। गलत होगा सही होगा अपने वालों अटेम्प्ट सारे ने करनी है शीट ਨੂੰ ठीक है पुੱਤ? Yes, sir. Yes, sir. चलो ऐसा जेडे करते पे सी न्यूमेरिकल उसे ते वापस चलन लग्या 1c ਦਾ न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं कंटिन्यू करो। शीट खोल लो। हाँ जी लास्ट केड़ा कीता सी आपां? लास्ट केड़ा होया सी जी? One C. Sir, third one. थर्ड बिल्कुल। फोर्थ न्यूमेरिकल ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। फोर्थ न्यूमेरिकल ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ टू एटॉमिक क्लॉक ठीक है they are allowed to run for average life of an Indian लाइफ टाइम उन्हें डिफाइन कर दिता कि ना जी 70 years differ by 0.2 second only। उन्हें पुत अपने को एक चीज दसन की कोशिश की कि ਜਿਹੜੀਆਂ एटॉमिक क्लॉक्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ठीक है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਐਟਮ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਲੌਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 70 ਈਅਰ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਦੋਨੋਂ ਕਲੌਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 0.2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਂਦਾ ਸਿਰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ? Yes, sir. ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਟੋਮਿਕ ਕਲੌਕ ਇਨ ਮੇਜ਼ਰਿੰਗ ਅ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਕਲੌਕ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਵਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਜੇ 70 ਈਅਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 0.2 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, sir. ਕਿਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਕੋਈ ਨਾ? माने आवाज नहीं आ रही उड़ के बोलो। सर रिपीट कर दो सर जो बोला भी समझ नहीं लगा। की कह रही? कहती भी रिपीट कर दो। ठीक है मैं ये क्या
ਕਿ ਜੇ 70 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ 2 ਕਲੌਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਟੋਮਿਕ ਕਲੌਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 70 ਈਅਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਲੌਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 70 ਈਅਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 0.2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਕਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ 2 ਕਲੌਕ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਇਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ 70 ਈਅਰ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 70 ਈਅਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ, ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਿੰਟ ਯਾਨੀ ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਤੋਂ ਮਿੰਟ, ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨਵਰਜਨ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਨਿਆਣਿਓ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵਾ 70 ਈਅਰ किया वा। एक्सक्यूज मी सर, ਹਾਂਜੀ सर जैसे हम कन्वर्जन करेंगे 70 इयर्स की, तो सर उसमें यूनिट फैक्टर मेथड यूज करना जरूरी है? करना ही पड़ेगा, वो कैंसिल करके सर फिर लंबा ही होता क्वेश्चन। 70 इयर्स ने है ना, दूजे पासे 1 सेकंड का डिफरेंस दसना, ਇਹ ਮਤਲਬ 70 ਇਅਰਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬਣਾ ਲਈਏ। Yes, Yes. sir. Yes, sir. ਕਿੰਨੇ ਬਣੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ 70 ਇਅਰ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬਣਾਣੇ? ਪ੍ਰਥਮ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ? Multiply करके. 70 into 365 into 60. 365 into 24 सर लीप इयर्स में होंगे बीच में 16. Into 8, 16. 3600 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। 17 leaps, sir. ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਨੁਪਮ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਹਰ 4th ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣਾ 4th ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੀਪ ਈਅਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 70 into 365 into 24 into 60 into 60 ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਈਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 365 ਡੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਹਰ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 'ਚ 366 ਡੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। Yes, sir. यस ਯੈਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ 4th ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲੀਪ ਈਅਰ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਹਰ 4th ਈਅਰ ਮੇਰਾ ਲੀਪ ਈਅਰ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਆਏ 70 ਈਅਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 17. ਮੈਥਡ ਦਾ ਗਿਣ ਸਕਦਾ 17 आएंगे सर, 17 लीप। क्योंकि 17 into 4 करा 68 हो गए। सर तो हम 17 डेज ऐड कर देंगे लास्ट में। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਨਾ ਕਿ 70 ਈਅਰ into ਮੈਂ 365 ਡੇਜ਼ ਲਿਖ ਲਏ ਤੇ ਮੇਰਾ into 24 ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ 68 ਈਅਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 17 ਡੇਜ਼ ਲੀਪ ਈਅਰ ਦੇ ਬੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 18 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਅਗਲਾ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ 18ਵਾਂ ਦਿਨ ਐਡ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? ਯੈਸ Yes, sir. Yes, sir. 70 ਈਅਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ, 70 ਈਅਰ into 365 ਕਰਾਂ, ਇੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਬਣੇ, ਪਲੱਸ 17 ਡੇਜ਼ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। क्या आज स्टेप क्लियर होया? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਬਣੇਗੀ 70 into 365 plus 70 into 24 hours ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, into 3600 ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬਣੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਆ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਖਤਮ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ठीक है जी, if time period is, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा सारी, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ t ਲਿਖ ਲਿਆ, if time period is t, ठीक है, then error is 0.2 second। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ time period ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ 1 second ਆ, ਤੇ ਫਿਰ 1 second ਦੀ ਐਰਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 0.2 into 1 /t। ਆ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ, t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਕੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ?
Yes. चलो फिफ्थ न्यूमेरिकल नेक्स्ट इसको अगला सर मेरे को लास्ट स्टेप नहीं समझ आया सर, एक्सक्यूज मी सर बिल्कुल सर लास्ट। ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ की कर सकते ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਦਾ नहीं ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ पूरी करोगे पावर च ले आके छड्डोगे लास्ट स्टेप की कीता कुछ भी नहीं आप यूनिटरी मेथड लाया वा कि भी जे मेरे को t टाइम ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ t टाइम 70 ईयर ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਾ ਗਿਆ 0.2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਜੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਫਰਕ ਕੱਢਣਾ ਦੋ ਕਲੌਕ ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਲਾਤਾ 0.2 into 1 over t ਆਹੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਫਿਫਥ ਨੰਬਰਿਕਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਫਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨੇ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਇਫ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -15 ਮੀਟਰ ਆ ਇਜ਼ ਸਕੇਲਡ ਅਪ ਟੂ ਟਿਪ ਆਫ ਅ ਸ਼ਾਰਪ ਪਿਨ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -5 ਮੀਟਰ then what roughly is the size of an atom ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਕੇਲ ਅਪ ਕੀਤਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਦੀ ਟਿਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹਾਂਜੀ Yes, ਸਰ sir. ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਸਮਝਿਓ ਵਰਡ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਸ सिर्फ समझाने लिए वर्ड ले रहे हैं बेटा एक बार समझ लियो इफ ऑब्जेक्ट इज न्यूक्लियस ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -15 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਦਿਖੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਫ ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਇਫ ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਪਿਨ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -5 ਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ मैं इस साइज ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯੈਸ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚ ਪੜਦੇ ਸੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਹਾਈਟ ਆਫ ਇਮੇਜ ਟੂ ਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਐਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਹਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਹਾਈਟ ਆਫ ਇਮੇਜ ਟੂ ਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -5 ਓਵਰ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -15 ਜੇ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੋ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲ ਮੈਂ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਬਜੈਕਟ ਜੋ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਮੇਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 10 ਟਾਈਮ ਵੱਡੀ ਦਿਖੂ Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मैं फिर लाइन रिपीट कर रहा पुत इस लाइन को दिमाग च रखो ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਸਐਚ ਸਕੇਲ ਦਿਖਾਈ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਡੀ ਦਿਖੇਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਮੇਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 10 ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਿਖੇਗੀ Yes, sir. Yes, sir. ਇਸੇ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਐਡਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਫਾਇਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਦਿਖਿਆ ਹਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲ ਆ ਉਹ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 10 ਟਾਈਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੀ ਆ ਯੈਸ ਸਰ ਤੇ ਇਸੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ओरिजिनल ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਯੈਸ ਸਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਲੈਟ ओरिजिनल ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਟ ओरिजिनल ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਟਮ ओरिजिनल साइज ऑफ एटम वो 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ 10 रेज़ टू पावर -15 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 10 रेज़ टू पावर -10 ਮੀਟਰ ਤੇ ਇਸੇ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਦੱਸਣੀ ਕਿੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ देयरफॉर मैग्नीफिकेशन ਨੂੰ ਮੈਂ m ਲਿਖ ਲਵਾਂ मैग्नीफिकेशन ਨੂੰ m ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ h2 ਡੈਸ਼ ਓਵਰ h1 ਡੈਸ਼
पहले केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ h1 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆਈ ਉਹਨੂੰ h2 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ h1 ਡੈਸ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ h2 ਡੈਸ਼। ਕਿ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ मैग्निफिकेशन सेम अपने दोनों केस के अंदर ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 रेज़ टू पावर 10 ਆ इक्वल टू h2 डैश ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਤੇ h1 डैश ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ 10 रेज़ टू पावर -10 which implies h2 डैश ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 रेज़ टू पावर -10 into 10 रेज़ टू पावर 10 equal to 1 मीटर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 रेज़ टू पावर -15 ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ ਇਹਦਾ ਐਟਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ 1 ਮੀਟਰ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? यस Yes, sir. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨਵਰਜਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਚ ਔਖ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? आ गई समझ सर। ਚਲ ਕਰਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਜੇ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ? यस Yes, सर। यस सर। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਲਦੀ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ? हाँ जी सर आ गई। यस सर। यस सर। चलो यस सर। 6 न्यूमेरिकल 6 न्यूमेरिकल ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। 10 ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ 올ਿਵ ਆਇਲ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ 0.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ? 10 drop of olive oil of radius 0.2 millimeter spread into a circular film of radius 14.6 centimeter on the surface of water. Calculate size of an oil molecule. केड़ा टॉपिक पढ़े आपा? एवोगाड्रो मेथड से Size of oleic acid ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ Oilic acid। Size of the molecule of an oilic acid. oleic acid yes sir। वो दूसरा सीगा। हुन सुनो गल ध्यान नाल की कही। वो कहंदा पुੱਤ 10 drops ने। ड्रॉप केड़ी शेप च हुंदे? spherical। ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਪਤਾ ਤੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਦੇ 10 ਡ੍ਰੌਪਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ 10 ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ 10 ਡ੍ਰੌਪ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸਐਚ 올ਿਵ ਆਇਲ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਈ। ਸਰਕੂਲਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? pi r square। पाई आर स्क्वायर। पाई आर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਐਨ ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਚ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਐਸਿਡ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ? सर थिकनेस इज इक्वल टू साइज। ਉਹ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਆ that is equivalent to size of one molecule, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਲਾਸਟ ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ? यस सर। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂਮੈਰਿਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵੋਲੀਅਮ ਲੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ 10 ਡ੍ਰੌਪ ਆ 올ਿਵ ਆਇਲ ਉਹਦੇ ਵੋਲੀਅਮ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲਰ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਮੀਨ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਟੂ ਥਿਕਨੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੋਲੀਅਮ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ 10 drops of olive oil, volume of 10 drops of olive oil equal to area of a circular film, area of circular film into thickness of film, ठीक है जी। इधर 10 ड्रॉप ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਲਿਖਣਾ ਤੇ 10 into ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ 4/3 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 올ਿਵ ਆਇਲ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕੂਲਰ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਧਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ r ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਹਿ ਲਿਓ। ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ ਥਿਕਨੈਸ,
कि ਆਪਾਂ कैलकुलेट करते पे थिकनेस ऑफ फिल्म तो देयरफॉर T का फार्मूला तो बना दियो अपने को आ गया 40/3 पाई r क्यूब ओवर पाई r स्क्वायर पाई कैंसिल हो जाना T की वैल्यू 40 ऊपर रेडियस जेड़ा ड्रॉप दा रेडियस अपन ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 0.2 mm ठीक है 0.2 into 10 raised to power minus 3 मीटर ਦਾ क्यूब मिलीमीटर ਦਾ मिलीमीटर ਦੇ मीटर बना ਦਾਂਗੇ ओवर 3 into ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲਰ ਫਿਲਮ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 14.6 ਯਾਨੀ 14.6 into 10 raised to power minus 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ आप कैलकुलेशन सॉल्व कर लो अपने को थिकनेस ऑफ सरफेस फिल्म या साइज ऑफ मॉलिक्यूल जेड़ा वो कैलकुलेट हो जाएगा क्या इतना क्लियर होया Yes, sir. आवाज सारे दे नहीं आंदी क्या इतना क्लियर यस सर यस सर बोल दिया करो यार ਤੁਹਾਡੀ आवाज ना रही तोरे फिरने चलो करिए अगला Yes, sir. यस सर क्वेश्चन नोट करो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ 9th ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11th ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੰਡੇ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾ ਲਿਓ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ 11th ਇੱਕ 12th 13 14 15 ਤੇ 16 एक्सक्यूज मी सर एक- सर जो एमसीक्यू शीट भेजी है आपने वो तब कब तक करनी है चलो आधी गल कर लेंदे फिर करदे हुंदे एक 9th एक 10th 9th 10th छड़ के 9th कहता 10th नहीं करना 11th तो लेके 16 तक ये 6 ਦੇ 6 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ 9th ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ 9th ਆ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਾ ठीक है 11th तो लेके 16 तक सारे मैग्निफिकेशन दे न्यूमेरिकल ओके जी ओके Yes, sir. ये न्यूमेरिकल आज ही करके रात तक ठीक है जी 11 बजे तो पहलो सारे जने जेडे उहदे ते पाओगे ग्रुप दे विच ठीक है ये वाले न्यूमेरिकल Yes, sir. ओके सर Yes, sir. दे न्यूमेरिकल कल नूं करूंगे मेरे लो भावें सारा दिन लगे रहियो एरर दे न्यूमेरिकल वाली शीट कल नूं खत्म होनी चाहिए ठीक है ओके सर ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਮੰਡੇ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੀਟਸ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰਸੋਂ ਡਾਊਟਸ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ Yes, sir. Sir.